सपोर्ट करण्यासाठी छोटे छोटे ऑर्गनायझेशन सुरू झाले आणि ते ह्याच्यात म्हणतात ते ऑन्टरप्रेन्योर कल्चर. त्याच्यामध्ये इव्हेंट्स, ॲक्टिव्हिटीज, अवेअरनेस बिल्ड करणे, ई-सेल ऑन द कॅम्पस इज ऑल्सो अन ऑन्टरप्रेन्योर कल्चर. तिथे तुम्हाला जबरदस्ती करत नाही की तुम्ही ऑन्टरप्रेन्योर वापर, तिथे ॲक्टिव्हिटीज घेतात ज्या ऑन्टरप्रेन्योर असतील. So you probably have a e-cell on the campus, right? So then coming to the entire Indian scenario, we are, Maharashtra if you see, has the maximum number of startups. It has touched about 40,000 out of 1,25,000 startups all over India. जे DPIIT register है. Startup is recognized by a government of India when you register yourself to a DPIIT, Department of Promotion and Trade असं त्याचं आहे. त्याच्यात तुम्ही रजिस्टर झाला तर यू ऑफिशियली आर रेकग्नाइज्ड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ स्टार्टअप. Otherwise also you are a startup, you are earning money, you are doing your business, but it's always good to stay alive in this ecosystem to register yourself to the DPIIT portal as you become a startup. And this number shows is 1,25,000 plus is the registered startups all over India. And I'm proud to say that Maharashtra ranks, can you see 01? Maharashtra ranks number 1. It's just because students like you are coming out and taking entrepreneurship very seriously and helping the economy of the state and the country to grow and helping the dream of our Prime Minister Narendra Modi ji to take our country to the #1 economy country of the world in next few years. We are not very far from that. We have actually surpassed Germany and UK already. So this is what I wanted to actually, oh it's 1,41,000, sorry, I missed out that number. So it's 1,41,000, you can see that. And then comes the incubators and accelerator, and I said 900, it's gone to 1,152 incubators across the country. So just imagine the number is growing. 10 years back there was 0 incubation centers. You are the luckiest generation, I will say, and I call you your generation as touch generations, because everything is with touch. Your mobiles are with touch, so it's all fast. All information is fast. So I call your generation not Z, but touch generation, right? So everything is at our fingertips. Then moving on to the states where we see that, I'll leave it up to you to just see that. It's #1, that's what I was talking about. And then coming to the startup ecosystem, funding has increased multiple folds, 15x, 9x increase in number of investors. Now, I'll tell you one thing, you as a startup, तुम्हाला investor choice आहे आता. आधी investors choose करायचे कुठल्या startup मध्ये invest करायचे. आता scenario has changed so much की तुम्ही as a startup can choose who your investor should be. एवढं powerful startup ecosystem झालेलं आहे. Rather it was kind of dominating because I'm giving you money, that means I'm the boss. But now you have a choice to actually select which investor you want to choose as an investor in your startup. So coming to the government funding, let me come to what we have. We as an ecosystem, part of the ecosystem, are an incubation center who is supported by Department of Science and Technology, getting all these initiatives and funds to our incubation center. NIDI AIR is Entrepreneur in Residence. Entrepreneur in Residence is an idea stage innovator who becomes a part of the incubation, where we support them with 3.5 lakh rupees per annum to brush up that idea and take it to the prototype level. त्यासाठी आम्ही 3.5 लाख रुपये वर्षाचे देतो. That is up to 30,000 per month, and that is just like that. And how many years? For 1 year. For 1 year. 1 year. So 12 months you will be mentored, you will be getting that fund, and you will be taken from idea stage to a prototype stage. With the funding or without any collateral, your parents will not be scared, Baba, kaitri paise miltat, kaitri geta ka, nahi. Nothing. It's just that your idea should fit into what the criteria is. Right? This is 3.5 lakhs. Then once you get to the prototype stage and move on from idea to prototype and prototype to go to market, when you want to look at the customer and build that product to take it to the market level, here is Prayas, which is again a grant of 10 lakh rupees. Again for a year. Grant. Remember there is a difference between this word grant and loan. Grant is just giving you because it's a wonderful idea and you want to support you to take the product to the next level.
लाख ते 50 लाख रुपये. पण त्याच्यामध्ये 30 लाख ते जेव्हा अमाऊंट वाढते 30 लाख ते 50, त्याच्यामध्ये मग इक्विटी पार्ट येतो, मग डिबेंचर पार्ट येतो, आणि ऑल्सो डेट पार्ट म्हणजे लोन. डेट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लोन, कारण ते अमाऊंट जास्ती असते, रिस्क जास्त असते. सो 30 ते 50 लाख ते 1 कोटी 1 CR हे असा ॲसेटमध्ये. हे बायलॅक इज एक्सक्लुझिव्हली फॉर द बायो अँड हेल्थ साठी फंडिंग आहे. आणि वेरियस सो गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह बरेच आहेत, ते मी तुमच्याबरोबर शेअर करेन. आणि these are all government initiatives which is we are here, we are an TBI. TBI stands for Technology Business Incubator. There are various other accelerators, Atal ऐकलं असेल तुम्ही, Atal Incubation Center, various funds. So this is the entire ecosystem that we have at this moment. It's so huge. It's so huge. जे मी फंडिंग स्टेज सांगितले ते तुम्हाला इथे दिसेल. मी सांगितलं तर 5 up to 5 लाख, up to 5,20,000 प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट कुठल्या कुठल्या स्टेजला तुम्हाला फंडिंग मिळू शकतं. आता हे EIR मी सांगत होतो, ऑन्टरप्रेन्योर रेसिडेन्स 3.5 ते 5 लाख रुपये तुम्हाला इथे मिळतात. नंतर हे आहे प्रयास, जे 10-20 लाखापर्यंत तुम्हाला प्रयास प्रूफ ऑफ कन्सेप्टमध्ये, प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंटमध्ये पण ते बसतं 10 ते 20 लाख रुपये. आणि मग जसं जसं पुढे जाऊन 50 लाख ते 2 कोटी तुम्हाला मग ते असं एंजल फंडिंग पण मिळू शकतं, आपल्याकडून पण मिळू शकतं. एंजल फंड इज व्हॉट? एंजल इज इंडिव्हिज्युअल HNIs. HNIs म्हणजे काय? हाय नेटवर्क इन्कम पीपल who come forward as angels, who invest in your organization or a startup by funding you from the tune of 50 lakhs to 2 crores. मग वेंचर कॅपिटलिस्ट वगैरे सगळे ते पुढची गेम आहे. आता आपण त्यामध्ये आम्हाला काही स्कोप कसा मिळू शकतो? आता त्याच्यामध्ये तुमच्या आयडियाज आम्ही इव्हॅल्युएट करणार. त्या आयडियाज यायला पाहिजेत आणि त्याचं आपल्याकडे मेक इन इंडिया म्हणजे द इनोव्हेशन शुड बी मेक इन इंडिया, हार्डवेअर रिलेटेड और a product which can be a make in India product. आपण का मेक इन इंडियावर स्ट्रेस दिलेला आहे? कारण तुम्हाला कल्पना नाही आहे की आपण जेव्हा पॅन्डेमिकमध्ये होतो तेव्हा आपल्या काही बरेचसे मॅन्युफॅक्चरिंग सेटअप बंद पडले. त्याचं कारण काय होतं? आपला ओव्हर डिपेंडन्स ऑन तायवान, चायना, अदर कंट्रीज फ्रॉम वेअर वी यूज्ड टू गेट रॉ मटेरियल. आणि त्यामुळे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद पडल्या कारण रॉ मटेरियलच आलं नाही. द इनिशिएटिव्ह स्टार्टेड मेक इन इंडिया बिकॉज आपण ते रॉ मटेरियल जे आणतोय तिकडून त्याच्यापेक्षा ते आपण इथेच करावं, सो दॅट आवर इंडस्ट्रीज विल नॉट शट डाऊन. अँड दॅट्स वेअर द आत्मनिर्भर भारत, नॉट टू बी डिपेंडंट ऑन अदर कंट्रीज इज वॉट द गोल इज. आणि त्याच्यासाठी हे सगळं गव्हर्नमेंटनी तुमच्यासाठी ही सगळी खटपट केली आहे, इंडियासाठी ही सगळी खटपट केली. सो जम्प इन टू इट विदाउट एनी फिअर, बट हॅव अ वंडरफुल आयडिया फॉर शुअर. दिस आर ऑल थिंग्स विच वी कॅन शेअर टू यू लेटर. अँड इंडस्ट्री ते मी मगाशी सांगितलंच तुम्हाला की बराच सपोर्ट आपल्याला कॉर्पोरेट्सकडनं मिळतो. ॲमेझॉनचे आपल्याला क्रेडिट्स मिळतात, क्लाउडचे. बरेच जण फ्री ऑफ कॉस्ट यायला लागले टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, टू गिव्ह दे क्रेडिट्स, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. हे सगळे असं कॉर्पोरेट्सकडनं सपोर्ट आहे. मेंटरशिप तर बरेच प्रोग्राम्स आहेत. आपल्याकडे पण मेंटरशिप प्रोग्राम असतो जिथे इंडस्ट्रीचे बिन देट अँड ऑन्टरप्रेनर्स पुढे येऊन तुमच्याबरोबर 1 वर्ष वेळ घालवतात टू मेंटर यू. I'll jump to the next level of where we are now. I'll request so हे सपोर्टिंग ऑर्गनायझेशन्स जे मी तुम्हाला मगाशी म्हटले, NASSCOM, हे सगळे तुम्हाला नेटवर्किंगसाठी खूप उपयोगी पडतील. नेटवर्किंगसाठी there are free events. We also do lots of free events, activities on workshops of different topics. So those help you to connect with like-minded people आणि don't shy away from networking. काय होईल जास्तीत जास्त? मला तुमच्याशी बोलायचं नाही, एवढंच म्हणतील ना. Nobody is going to hang you, nobody is going to kill you, but do go forward. And I mean at the end of the networking workshop, what was the bottom line? काय होतं आउटकम आहे ते का? नेटवर्क शेमलेसली. घाबरू नका, बिंदास नेटवर्क, हाय हॅलो म्हणा, काहीतरी त्यातलं आउटकम निघेल. Have you seen the Tata Sky ad? Advertisement बघितली ती टाटा स्कायची, पूछने नहीं क्या जाता है. विचारलंच नाही तर प्रोबॅबिलिटी 0 आहे. विचारलं तर काहीतरी प्रोबॅबिलिटी ना 50-50% राहते. त्यामुळे पूछने में क्या जाता है. सो नेटवर्क शेमलेसली. I mean, don't go out of the way if he says that sorry I don't want to talk to you. तरी त्यांना डिवचत बसू नका. There is an art, it's an art of, networking is also an art. So do it very judiciously and with disciplined manner. So I'll now jump to what I just want to now jump to what BOW is, and I'll
I'll request my colleague to introduce Bhau Institute. So let's not get into all this. Where is that Bhau? This is a little. Yeah. So I'll request my colleague Girish to give you a brief introduction of what COAP Bhau Institute is, and then we will jump to Sagar. Please. Thank you so much, everybody. So thank you, sir. आता आपण फर्स्ट हाफ जो बघितला तो फर्स्ट हाफ स्टार्टअप इकोसिस्टम म्हणजे काय हे सगळं जाणून घेण्यासाठी बघितला. कमिंग टू द सेकंड पार्ट, मी भाऊ इन्स्टिट्यूट म्हणजे काय आहे किंवा भाऊ इन्स्टिट्यूट कडे तुम्हाला काय मदत मिळू शकते. तुम्हाला जर स्टार्टअप सुरू करायचं असेल तर प्रिझम आणि भाऊ इन्स्टिट्यूट तुम्हाला काय मदत करू शकते हे तुम्हाला जाणून घ्यायला या ठिकाणी आवडेल. आणि नंतर मग आपण ऑफकोर्स सागरकडनं आपली त्याची सजेस्ट थोडी ऐकणार आहोत. मला माहिती आहे जेवण आणि तुम्ही यांच्यामध्ये आपण सगळे आहोत, त्यामुळे मी फार वेळ याच्यामध्ये घेणार नाही. मी लवकरात लवकर तुम्हाला भाऊ इन्स्टिट्यूट कशा पद्धतीने समजेल याचा नक्की या ठिकाणी प्रयत्न करतो. मला फक्त सरांनी सांगितलेल्याच एक दोन उदाहरणांवरती मला फक्त स्ट्रेस द्यायचा आहे. जसा हा जनसेवाचा बॉक्स या ठिकाणी आहे, आपल्या इथलाच एक एंटरप्रेनर किंवा एक मुलगा अशा पद्धतीचा बॉक्स तयार करून एक बिझनेस सुरू करतो. मग आपल्याला IIT मध्ये वगैरे त्याची खरंच गरज आहे का? IIT खरगपूरचं उदाहरण आहे. full.co नावाची एक वेबसाईट आहे ती तुम्ही बघा. IIT मधल्या 2 विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेला अशाच पद्धतीचा उद्योग आहे जो त्यांनी फक्त कानपूर किंवा खरगपूर या ठिकाणी सुरू केलेला, जो आज आपला हा विद्यार्थी या ठिकाणी करतात. म्हणजे आयडिया सेम आहे, मार्केट फक्त वेगळं आहे. आपल्याला ते जाणून घेण्याची गरज आहे. सो आयडिया तुमच्या पण डोक्यामध्ये येऊ शकते, आयडिया ही IITच्या डोक्यात पण येऊ शकते, IITianच्या डोक्यात पण येऊ शकते. फक्त ती आपल्याला एक्झिक्यूट कशी करायची, एक्झिक्यूट कोणत्या पद्धतीने करायची हे आपल्याला जेव्हा लक्षात येईल त्यावेळेस आपल्याला खरंच या ठिकाणी एंटरप्रेन्योरशिप कळालेली असते. आणि त्यासाठी तुम्हाला मदत करण्यासाठी प्रिझम आणि भाऊ इन्स्टिट्यूट या ठिकाणी सदैव उपलब्ध आहे. हे आम्ही पण केलेलं आहे बरं का. त्यामुळे सो भाऊ इन्स्टिट्यूट इज नथिंग बट अ सेक्शन 8 नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी established in College of Engineering Pune, which is a now technological university, having a legacy of more than 160 years now. Sir M. Vishweshwaraya was a kind of a proud alumnus of College of Engineering Pune. आणि तीच लिगसी आम्ही भाऊ इन्स्टिट्यूट माध्यमातून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. सो भाऊ इज नथिंग बट अ एल्डर ब्रदर कन्सेप्ट. भाऊचा असा वेगळा काही लॉंग फॉर्म नाहीये किंवा भाऊ हा कशाचा शॉर्ट फॉर्म नाहीये. भाऊ म्हणजे आपण मराठीमध्ये जसं मोठा भाऊ या अर्थाने म्हणतो त्या अर्थाने भाऊ इज काइंड ऑफ अ एल्डर ब्रदर फॉर युअर एंटरप्रेन्योर जर्नी. तुम्हाला स्टार्टअप सुरू करताना ज्या काही समस्या येतील, जे काही प्रश्न येतील, ज्या काही अडचणी येतील ते सोडवण्यासाठी आज मोठा भाऊ म्हणून या ठिकाणी आम्ही मदत करण्यासाठी तयार आहोत. आणि मग डिपार्टमेंट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा सपोर्ट आम्हाला असल्यामुळे या ठिकाणी काही फोकस एरियाज आम्ही त्या ठिकाणी मॅन्डेटरी केलेले आहेत, ज्यामध्ये आम्ही प्रायमरीली आयडियाज इन्क्युबेट करण्याचा प्रयत्न करतो. उदाहरणार्थ सायबर सिक्युरिटी असेल, राष्ट्रीय इनोव्हेशन असेल, रिन्युएबल एनर्जी असेल, इव्हेंट स्मार्ट मोबिलिटी असेल, ॲग्रीटेक असेल, हेल्थकेअर असेल, IoT AML असेल किंवा एज्युटेक असेल. बट वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द सेक्टर ॲग्नॉस्टिक स्टार्टअप. सेक्टर ॲग्नॉस्टिक म्हणजे काय, तर कुठल्याही सेक्टरमधली आयडिया असेल तर आम्हाला त्याचं वावगं नाहीये, त्याचा वावडा नाहीये. ती आयडिया फक्त कमर्शियली फिजिबल आणि वायबल असली पाहिजे, मार्केटमध्ये ती टिकली पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं त्याच्यामध्ये असतं. आणि त्याच निकषांवर आधारित आम्ही तुमची आयडिया त्या ठिकाणी सिलेक्ट करतो. सगळ्यांना लक्षात आलं हे? आणि तिचा आता ऑपरेशन पिलर्स लर्न, इन्क्युबेट अँड इंटिग्रेट. लर्न म्हणजे आम्ही जशा पद्धतीने वेगळ्या प्रकारचे मेंटरिंग क्लिनिक त्या ठिकाणी ऑर्गनाईज करतो, वर्कशॉप ऑर्गनाईज करतो, बूट कॅम्प ऑर्गनाईज करतो,